कि गुरु तेग बहादुर जी नूं किसी ने देखा है? ये देखा है तो सानू दसो। इस प्रकार वो गुरु जी नूं लभ रहे हैं। चौपई श्री गुरु तेग बहादुर हेरे, सुने कि दो किस थल इस बेरे। कित ते आवत कित को जाते, करो बतावन तिनकी बाते। फिर वो घोड़ सवार आके पुछदे आ जिहड़ी फौज आ औरंगजेब दी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी कित्थे रहिंदे ने हुण? कि किसे ने किते उन्हां नूं देखिया है? किते आउंदियां नूं जांदियां नूं उन्हां दीयां गल्लां सानूं सुणाओ। श्री गुरु की माया बिरमाते, पिखे सुने जिनसे नाम मिलाते। आदि आनंदपुर दुआबा देश, माझे मांझ बिलोक अशेष। उन्हां सैनिकां ने फिर गुरु तेग बहादुर जी नूं आनंदपुर साहिब दे विच लभ्या है। दुआबे देश दे जिन्ने भी इलाके उत्थे जाके लभ्या, माझे विच भी तक्या पर गुरु साहब जी उन्हां नूं नहीं मिले हन। श्री नानक मसनंद विसाला, तिस पर स्थित कोई सकाला। फिर कहते ने ये गुरु नानक जी की गद्दी ते सजे हुए आ। उन्हां दी गद्दी ते 9वें स्थान ते विराजमान ने, जिन्हां दी असीं तलाश कर रहे हाँ। जिसके दुर्यो होए कब आए, सो अब हमको देहो बताए। जे किसी दे कोल आके लुके आ ते सानू दस देवे नहीं, फिर वो जिहने लुकोया है गुरु नूं उहनूं फिर सज़ा दित्ती जाऊगी। इस तरह ये जिहड़े सैनिक ने इन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ फिरदे हुए धमकियां दे रहे आ। नाहीं तां गुर जानियो जब जाए, पातशाह जिस देश जाए। औरंगजेब बादशाह फिर बहुत सज़ा देऊगा ना, जदों उहनूं पता लगूगा कि गुरु तेग बहादुर नूं किसी ने पनाह दित्ती आ। पनाह देण वाले नूं भी सज़ा उन्नी होऊगी। इते आदक कह कह पुर ग्रामन, कहूँ बेलोकत हिंदन तावन। इस तरह फिर वो जिहड़े सैनिक आ औरंगजेब दे भेजे हुए वो कुछ घरां दी तलाशी भी लैंदे आ। जिन्हां ते शक हो जांदा उन्हां दे घरां दी तलाशी लैंदे आ। पिंडां ते शहरां दे विच कहंदे फिरदे आ, संगत में बहुत त्रास बखाने, गुरु बतावो जय तुम जाने। संगतां नूं बहुत डराउंदे आ, धमकाउंदे आ कि जे तुसीं जाणदे हो तां गुरु दे बारे सानूं दसो। पिखे सुने जिन मिले न तिनको, क्यों कर खोज पाए गुर तिनको। इस करके गुरु साहिब जी नूं लभदे लभदे सारे इलाके छाण दिते आ। पर गुरु साहब जी की भाल किवें हो सकती सी, क्योंकि गुरु साहब जी तो सैफदीन दे कोल आए हुए आ। सैफदीन दे पासों गुरु जी ने हुण विदा ले ली आ। उन्हें भी अगों हथ जोड़ के ना शीस नवाया है। सिमरो दास जान कर मोही, बूझियो कब दर्शन पुन होही। सैफदीन कहन लगा, गुरु जी दास जान के मैनू सदा ही याद रखना। फिर उन्हें पूछा कि गुरु साहिब जी कदों दोबारा मेले होणगे अपने, कदों दर्शन होणगे। सुन श्री तेग बहादुर भाखा, करी पूर मिलबे अब लाखा। ये सुन के गुरु तेग बहादुर जी कहण लगे, जो तुहाडे दिल विच सैफदीन जी तमन्ना सी कि असीं इत्थे रुकीए कुछ महीने, वो असीं हुण पूरी कर दित्ती है। इमदे तीर यकीन पियाना, एह नगर एक नाम समाना। हुण तां गुरु साहब जी ने फिर इस तरह समझाया कि अखां मीट के जदों वाहिगुरु परमेश्वर विच बिरती जोड़ोगे ना, उदों तुहानूं मेरे दर्शन हो जाया करनगे।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਠਾਨ ਤਹਾਂ ਸਰਦਾਰ, ਗਮਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਪਰ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਮਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਠਾਨ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਗ ਲਗ ਦਰਗ ਪੁੰਜ ਬਨਵਾਏ, ਬਸੇ ਭੋਗ ਭੋਗਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਸ ਪੁਰ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਗਮਣੇ ਜਾਏ ਸੋ ਮਾਰਗ ਜੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਥਲ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਪੁਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਜਾਏ ਕੀ ਡੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਪਠਾਨ ਏਕ ਸਰਦਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਲਖੇ ਉਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਫਦੀਨ ਟਿਗ ਬਾਸ ਚਮਾਸੇ, ਤਵੇ ਗਇਓ ਤੋ ਗੁਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਫਦੀਨ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਸਮੀਪ ਤੈ ਰਹਿਓ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਸ਼ੀਲ ਭੇਵ ਗੁਰ ਲਹਿਓ। 1-2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਮਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਸਕ ਸੰਗ ਨਰ ਲੈ ਕਰ ਗਇਓ, ਆਏ ਸਮੀਪੀ ਨਮਰੀ ਭਇਓ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬੂਝਤ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਠਾਇਓ ਸਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕਹਿਓ ਪਠਾਨ, ਮੂਹ ਪਰ ਰਾਵਣ ਕਰਮ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਮਹਾਪਰਦਵੇਸ਼, ਸੂਰਤ ਜਨ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਵੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਨੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਮ ਗ੍ਰੇ ਮੈਂ ਅਵ ਸ਼ਿਵਰ ਉਤਾਰੋ,
ਸਭ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸੁਖਾਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਫ ਦੀਨ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋ ਦਿਨ ਬਸੋ ਮਿਹਰ ਕੋ ਕਰੀਏ, ਸੈਫ ਦੀਨ ਸਮਦਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਫ ਦੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਫ ਦੀਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਸੁਣ ਕੈਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬੇਰ, ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡੇਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਮਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਗਮਨਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਪਰੀ ਨਗਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਗਰੀਬ ਜਾਰਿਓ ਲੰਘਤ ਭਇਓ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਇਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਜਾਏ ਥਿਰ ਥਾਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਖੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਣੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਬੂਝਬੋ ਕੀਨ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਕਹੋ ਨਵੀਨ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਉਮਰਾਵ ਪੱਠੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਕਹਿ ਕਿਸ ਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਠਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨਤ ਸੌਰਣ ਉੱਤਰ ਦੀਨੋ, ਗਮਨ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਹਮ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਠਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਿੰਦਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਬ ਸੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਾਹੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੈ, ਗਨ ਸੌਰੂ ਬੋ ਖੋਜਤ ਫਿਰੈ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਕੇਚਤ ਮਾਝੇ ਮਾਹੇ ਨਿਹਾਰੇ, ਕਿਤਕ ਬਲੋਕਤ ਧਾਰ ਪਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਖੋਜਨ ਕਰੇ ਰਾਜ ਛਿਤ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਠਿਓ ਦਲ ਕਿਉਰ ਹਟਿਓ ਪਿਛਾਰੀ, ਕੋਮਤ ਸ਼ੌਕੀ ਕਰੂਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੇਸ਼ ਕੇ ਸੰਗ, ਰਚੇ ਦਵੈਸ਼ ਕੋ ਚਾਹੇ ਕੋ ਢੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਜਾਨ ਤੁਹੋਂ ਖਹਿਵੈ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਦੋਜਕ ਪਰੇ ਸਜਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਤਿਨਕੋ ਸ਼ਕਲ ਜਣਾਵੋ, ਨਿਜ ਨਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰਾਵੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਸਮਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਤਰ ਕੋ ਬਤਾਏ ਨਰ ਦਹਿ, ਅਸਨੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਛਿਪਰ ਪਿਆਨਾ, ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸਕਾਏ, ਕਹਾਂ ਹੌਲੇ ਖਾਣੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹੇ ਕਿਨੂੰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਰਾਸਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਪਰ ਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਕੈ ਹੌਰੇ ਹੌਰੇ, ਨਿਕਟ ਨ ਗੁਰੂ ਅਵੇਸ ਠੌਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। ਉਠੋ ਸ਼ੀਗਰ ਸਭ ਕਿਛਲੇ ਚਾਲੋ, ਜੀਨ ਤਰੰਗਣ ਤੂਰਨ ਡਾਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਵੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੇ, ਖੋਜਤ ਥਲ ਤੁਮ ਬਸ ਵੇ ਘੇਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੁਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਫਿਰੇ ਬੂਝ ਤੁਮ ਨਾਮ, ਜੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਨਾ, ਮਿਲੇ ਸੌਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਛਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਉ ਮੋਹਿ ਤੇ ਹਿਤ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਭੀਖਨ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹੁ ਲਿਖੀਜੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਤ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਦੁਖ ਦੀਨਾ, ਧਰ ਕੋ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੇ ਬਹੀਨਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਆ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਟਿਗ ਪਹੁੰਚਨ ਨੇ ਆਛੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਨ ਬਾਛੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਜਥਾ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੇ ਟਰਿਓ ਪਾਵੇ ਅਨੇਕੈ, ਇਹ ਨਿਰਨੈ ਕਰ ਜਾਨ ਬਿਬੇਕੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਿੰਦਾ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਕਲ ਕਾਜ ਕਰਤਾ ਜਗਤੇਸ਼, ਕਿਉਂ ਅਨੂਰ ਤਰਾਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਖਾਨ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਪਠਾਨ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ, ਫਿਰੀ ਮੁਕਤੇ ਸਚ ਕਹੋ ਸਜਾਨਾ। ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਮਮ ਕਰ ਕਹੋ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਚਲੋ ਏਬ ਬਨਿਆਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਠਾਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਾਵੋ ਆਪੂ,
ਪਿਖੇ ਸੁਣੇ ਪਾਪਣ ਗਣ ਖਾਪੂ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਮ ਕੈ ਸ਼ੀਗਰ ਖੋਲ ਕਰ ਘੋਰਾ। ਇਵੇਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜੀਨ ਪਾਏ ਪਾਖੈ ਕਰ ਜੋਰਾ। ਕਾਠੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਨਾ। ਉਠੋ ਰੂਡੋ ਨਿਸ ਬਿਸ਼ਰਾਮੂ, ਸੁਖ ਸੋ ਬਸੋ ਚਿੰਤ ਬਿਨ ਧਾਮੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ ਜੀ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤਸ ਕਰ ਆਦ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਈ, ਅਵਲੋਕੋ ਮਮ ਦਿਸ਼ੇ ਰਜੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਲਗਾਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ, ਕਾਠੀ ਵੀ ਪਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਖ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲੇ, ਚੜ ਤਰੰਗ ਪਰੇ ਅੰਤਰ ਚਾਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਪੰਚੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੀਨੇ, ਅਪਰੇ ਆਪ ਤੇ ਰੁਖਸਦ ਕੀਨੇ। ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ ਨਿੱਤਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਰ ਖਾਣ ਆਪਣੀ ਗਇਓ, ਡੇਰਾ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਦਇਓ। ਉਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਭਇਓ ਨਿਚਿੰਤ ਆਏ ਦਰ ਠਾਡੇ, ਕਰੇ ਕਬਾਰ ਸੰਜਤ ਗਾਡੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਓ ਪਰੇ ਨਰ ਮੈਂ ਬਰੈ, ਹਮਰੇ ਵਹਿਰ ਬਾਤ ਨ ਕਰੇ। ਆਪਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੜੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰ ਕਹਿ ਤਕਰਾਈ, ਗਇਓ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਬਿਲਾਸੇ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਭੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਿਕ ਕੇਰੀ,
ਕਰੀ ਤਰੰਗਣ ਕੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਵਿਛਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ, ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਣਿਓਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਹਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿਹਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਸੀਗੀ, ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ, ਪਠਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਐਸੇ ਨਵਾਬ ਪਠਾਨ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਸੁਪਦ ਜਥਾ ਸੁਖ ਭੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਿਕ ਕੇਰੀ, ਕਰੀ ਤੋ ਰੰਗਣ ਕੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਰੀ ਤੋ ਰੰਗਣ ਕੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ